ఈ దినమే నీ శుభదినం, ఆనందించి నే స్తుతించెదను. ఎవరెవరైతే నా లైఫ్ లో అనేకమైనవి తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి, నా లైఫ్ లో అసలేం పెరగట్లేదు అనుకుంటున్నారో దీనిని మీరు మెడిటేట్ చేయాలి. Our God will increase something in our lives. Our God will pour out something fresh into our lives. You have to believe for it. ఈ షెపర్డ్ దగ్గర ఏం దొరకదు మనకు. ఈయన ఇలాంటి షెపర్డ్ కాదు, ఈయన గొప్ప షెపర్డ్. ఎలాంటి షెపర్డ్ అంటే ఆయన దగ్గర దొరకనవంటూ ఏమీ లేవు. He ordained you, He predestined you for the sake of multiplication, for the vision of increase in your lives. మనందరికీ తెలుసు 23వ కీర్తన ఏంటి అని. ఈరోజు మరలా దేవుడు దీన్ని మనకు విప్పబోతూ ఉన్నాడు. అనేకమైన విషయాలు మనము తెలుసుకోబోతున్నాము. చదువుకుందాము ఒకసారి. The Lord is my shepherd, I shall not want. యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలుగదు. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. పచ్చిక గల చోట్లను ఆయన నన్ను పరుండజేయుచున్నాడు. శాంతికరమైన జలముల యొద్ద నన్ను నడిపించుచున్నాడు. Thank you Lord for this precious scripture. ఈ యొక్క వాక్కు ముఖ్యంగా మెయిన్ గా ఏ వాక్కు అంటే the Lord is my shepherd and I shall not want అన్న ఈ మాట ఏదైతే ఉందో I shall not want అన్నది క్యాసర్ అన్న ఒక గ్రీక్ వర్డ్ నుండి ట్రాన్స్లేట్ చేయబడింది. క్యాసర్ అన్న గ్రీక్ వర్డ్ ని ట్రాన్స్లేట్ చేశాక దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే నాకు కొదువ లేదు. I shall not want అంటే దాని అర్థం ఏంటి? When Jesus would be our shepherd, there wouldn't be any scarcity, there wouldn't be any lack. Hallelujah. అంత మాత్రమే కాదు, క్యాసర్ అన్న ఈ యొక్క గ్రీక్ మాటకు ఇంకొక తర్జుమా కూడా ఉంది. అదే అబేటెడ్. అబేటెడ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే డిక్రీజింగ్. When the Lord would be our shepherd, there wouldn't be any decrease in our lives. We cannot see any decrease in our lives when Jesus would be our shepherd. ఎంతమంది నమ్ముతూ ఉన్నారు? When Jesus is my shepherd, there would not be any decrease. Our God is a God of increase. According to Genesis chapter 1 verse 28, our God is a God of multiplication. Even according to 23rd Psalms verse 1, our God is a God of increase. Hallelujah. So Genesis chapter 8 verse 3 ఒకసారి చూద్దాం. And the waters returned from off the earth continually, and after the end of the 150 days the waters were abated. అప్పుడు నీళ్లు భూమి మీద నుండి క్రమక్రమముగా తీసి పోవుచుండెను. 180 దినములైన తరువాత నీళ్లు తగ్గిపోగా అని మనం 8:3 చూడగలము. 8:5 కూడా మనం ఏం చూడగలము? And the waters decreased continually until the 10th month. Hallelujah. The waters decreased అన్న ఈ యొక్క మాట ఇప్పుడు మనం Psalms 23 ఉన్న I shall not want అన్న ఈ రెండు మాటలు కూడా క్యాసర్ అన్న గ్రీక్ వర్డ్ నుండి ట్రాన్స్లేట్ చేయబడ్డాయి. కీర్తనలో నాకు లేమి లేదు, I shall not want. ఇక్కడ జెనసిస్ లో ఏమో దీని మీనింగ్ ఏంటి? తగ్గదు. When the Lord is my shepherd, I cannot see any decrease of anything in my life because the Lord is for me. Who He is? He is a shepherd who takes care of His sheep. నేను ఇది ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నాను అంటే దీని అర్థాన్ని మనము చాలా డీప్ గా తెలుసుకోవాలి. When the Lord is our shepherd, we shall not want. అంటే నాకొద్దు అన్న మీనింగ్ వస్తున్నట్లు మీకు అనిపించవచ్చు. ఇంగ్లీష్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేవాళ్ళు నాకొద్దు కాదు, నాకు సమృద్ధిగా ఉంది. I have enough. That's why I shall not want. When somebody calls you, when somebody wants to meet you, when somebody want to bring something to you, you would experience that I have enough so that I shall not want anything from you, brother and sister. I have enough from my shepherd because he exposed me to the green pastures. Hallelujah. He made me to lie down on the green pastures. Hallelujah. పచ్చిక బయలే నావి. పచ్చిక బయళ్ళు నాకు నా దేవతి దేవుడు సిద్ధపరచడు. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఇప్పుడు వండర్ఫుల్ థింగ్ ఏంటో తెలుసా? ఇది దావీదు రాశాడు కదా. ఇందులో ఇప్పటి వరకు గమనించిన ఒక వండర్ఫుల్ థింగ్ ని మనం గమనించబోతున్నాము. David didn't wrote that the Lord is shepherd. Can you see it in your books? He could have
written, the Lord is a shepherd, or he even could have written, the Lord is the shepherd. But David wrote it as, the Lord is my shepherd. He is my shepherd. ఎలా ఇది సాధ్యము ఆలోచిద్దాం ఒకసారి. The Lord is a shepherd. He is absolutely the shepherd. But for whom? ఆయన గొప్ప కాపరే, ఆయనే కాపరి, ఆయనే గొప్ప కాపరి. కానీ అందులో మనం ఉండకపోతే దీని పరమార్థమే లేదు. దావీదు దీన్నే స్ట్రెస్ చేసి రాయడం జరుగుతుంది. దీని గురించే దావీదు మనతో ఈ దినం మాట్లాడుతున్నాడు. David is saying, the Lord is my shepherd. And it takes for somebody to express their relationship with the Lord Almighty God. దావీదు ఇలా ఎలా చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాడు? దావీదు దేవునితో సహవాసం చేయగలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. దావీదుకు దేవునితో ఒక ఎడతెగని రిలేషన్షిప్ ఉంది. మనకుందా? ఎవరితో ఉంది మన రిలేషన్? విత్ whom you have a relation, a strong bond. Is it with God or humans? Even if you have a strong bond with your parents which looks beyond God, that's not a correct position. మన తల్లిదండ్రులతో కావచ్చు, వారితో అయినా మన దేవునికి మించిన బాండ్ వారితో ఉంటే అదే సరి అయింది కాదు. దావీదు అంటూ ఉన్నాడు, దావీదు నా తల్లిదండ్రులారా ఎక్కడున్నారు, మా అమ్మ మా నాన్న ఎక్కడున్నారు అనలేదు. అసలు వారి గురించి ఎప్పుడైనా రాశాడా? దావీదు లేస్తే లార్డ్, కూర్చుంటే లార్డ్. వెన్ హీ లై డౌన్ ఆన్ హిస్ బెడ్ స్టిల్ హీ థింక్స్ అబౌట్ ద లార్డ్. ఆయన పరుపు మీద ఉన్నప్పుడు కూడా, ఆయన నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా దేవుడే, ఆయన నిద్ర లేచినప్పుడు కూడా దేవుని గురించే తలంచువాడు. ఈ యొక్క కీర్తనను రాస్తున్నాడు. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ద లార్డ్ ఈజ్ మై షెపర్డ్, హీ ఈజ్ మై షెపర్డ్ బికాస్ I have a notable relationship with my Lord. I have an experiential relationship with my God. That's why I can blatantly say that the Almighty God is my shepherd. The Jehovah is my shepherd. ఆయనకి ఇంకా యేసయ్య ప్రత్యక్షం అవ్వలేదు కాబట్టి యెహోవా ఈజ్ మై షెపర్డ్ అనే చెప్పగలడు. హల్లెలూయా. మనమైతే జీసస్ ఈజ్ మై షెపర్డ్. యాజ్ అ చర్చ్ వీ షుడ్ స్పీక్ దట్ Jesus is our shepherd. It is really true that Jesus is our shepherd, but we have to have this experience that he is my shepherd. They shall not be decreased. ఎవరెవరైతే నా లైఫ్ లో అనేకమైనవి తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి, నా లైఫ్ లో అసలేం పెరగట్లేదు అనుకుంటున్నారో దీనిని మీరు మెడిటేట్ చేయాలి. Our God will increase something in our lives. Our God will pour out something fresh into our lives. You have to believe for it, because there are abundance of scriptures which expresses the promises of the Lord. When you believe them, the work will begin. మీరు నమ్మాలి అంతే, మీరు బిలీవ్ చేయాలి అంతే. ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు, భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు ఏం దొరకదు. ఈ షెపర్డ్ దగ్గర ఏం దొరకదు మనకు. ఈయన ఇలాంటి షెపర్డ్ కాదు, ఈయన గొప్ప షెపర్డ్. ఎలాంటి షెపర్డ్ అంటే ఆయన దగ్గర దొరకనవంటూ ఏమీ లేవు. సో కాబట్టి ఈ రోజు నుండి నా కాపరి ఆయనే, నా జీవితానికి అవసరమైన సమస్తము ఆయనే నాకు అనుగ్రహించేవాడై ఉన్నాడు. ఆయన నాకు తప్పక దయచేవాడై ఉన్నాడు. ఆయన వైపే నేను చూచెదను, ఆయన్నే నేను చూస్తాను. I will look upon him for everything in my life. I won't suffer for anything, and he will never decrease anything in your life. He called you, he chose you, he elected you, he ordained you, he predestined you for the sake of multiplication, for the vision of increase in your lives. That vision won't be faded away, because he is not a man to lie. He is the God Almighty to be true all the time, all the days of our lives. కాబట్టి ఇది మనం నమ్మాలి, నమ్మి మనము ముందుకు నడవాలి. దేవత దేవునికే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు కలుగును గాక.